interact with them in various social situations. We share thoughts, feelings, and information through dialogues. So, we need to know how to construct a dialogue or conversation in any given situation. It will also help us to get good marks in the examination. It can be either informal, like speaking to friends, or can be formal, like speaking at office or school with teachers. Let us have a definition of conversation. It is a formal or informal talk between two or more people to exchange ideas, news, feelings, experiences, etc. It occurs when people speak to each other. In other words, it is an interactive communication between two or more people. While writing a conversation or dialogue, these points to be remembered. It should contain 10 to 12 exchanges which are to be arranged in a proper sequence. Social norms like being polite should be followed. It should use discourse markers. It should be written grammatically correct in a precise and well-mannered. We can use short responses and tags wherever necessary. All the dialogues used should be apt to the context and they should be meaningful. We should use appropriate cohesive devices like linkers and connectors. It should contain well-formed construction of sentences. It should follow conventions of writing like punctuation and spelling. How to write a conversation? A conversation should begin with a greeting, asking the well-beings of the persons. Discussion should be on the given topic. We should imagine the given situation and try to develop the possible dialogues in a sequential order using appropriate and correct language. It can include asking questions or answering, requesting, taking information. It should be a purposeful discussion. It should be interesting, giving some knowledge about the topic. It should have a proper ending, like wishing, saying thanks, or feeling happy to spend a meaningful time, hoping for future meet and contact. It should be brief and impactful. Before going to the example of conversation, let us learn few phrases used in some general situations like greeting, questioning, replying, advising, etc. Here we are concentrating on the formal way of conversation as we are discussing in the point of examination. Greeting. We can use the following phrases while greeting someone in the conversation. We can say hi, hello, good morning, great to see you, nice to see you, good to see you. What a surprise! It is indeed pleasure to see you. Long time no see. It's been a while. Now, giving a farewell. We can say bye, see you soon. Great seeing you, bye. That's all for now, bye. I must leave now, good night. It was a pleasure to have met you, good day. I must be going. While questioning, we can use, can you please tell me where is this address? I'm sorry to bother you. Could you help me finding this address? How are you doing? While answering, we can use such type of answers. I'm sorry, but I don't know. I think it's 2 kilometers away from here. I'm doing really good. Really fantastic. Thanks for asking. I'm blessed. Way better than I deserve. While requesting, we can use the following. Give me a book for a day. Please lend me your bike for a day. Would you be kind enough to help me?
I shall be grateful if you help me. While advising or giving suggestions, we can use, let's finish this work. It would be nice if we could go for a walk. We can consider taking this training. You should improve your writing. While asking an apology, you can use, awfully sorry I broke the glass. Extremely sorry for the delay. I apologize for hurting you. Sorry for misunderstanding you. It was my fault actually. I deeply regret for it. Please accept my apology. And while showing gratitude, you can use the sentences, thank you for the pen. It was indeed nice of you for helping me. I'm really grateful. I really appreciate your help. Thanks a million. While offering, you can use these questions. How can I help you? Would you like to have something? May I help you in any way? Shall I drop you? Will you be okay if I accompany you? And while inviting, you can use the following sentences. Please don't mind to join us. Do attend my function. How about joining with us? Would you like to join us? We can congratulate a person on their success in these ways. My hearty congratulations on your success. Best wishes for your exams. Congratulations on your promotion. Good to hear. Congrats. And while consoling for any bad things, my deep condolences. I don't find words to express my concern. Really, it's bad to hear. I'm sorry for that. Do accept my condolences. Now let's see an example of conversation. Meet two friends, Rani and Ashwini. They met after a long time and are discussing about their online classes in this pandemic situation. Let's see how their conversation goes on. Here goes the conversation between Rani and Ashwini. Hi Ashwini, how are you? Hello Rani, I'm doing good. How about you? I'm good too. It's been long time we met. Yes, it was in the March before the lockdown, I think. Yes, you are right. How are your online classes going on? Actually, I'm worried about my studies. It is hard to focus on when compared to being in physical classroom. What about yours? Well, I would like to learn online classes, but facing network problem in my village. I miss few classes sometimes. At the same time, missing the school atmosphere. Oh, I see. Tell me about your preparation in different subjects. You know, these online classes are making me procrastinate to do my work last minute. Whereas in regular school, I used to do all my assignments in time without feeling lazy. Are you taking help of anyone? My brother is sometimes helping me out in mathematics. It's good. The only thing I like about these online learning is they helped me learn how to be independent and found time helping my mom in chores. Yes, really, we got time to bond more with our family. What do you think about the reopening of the schools? I don't think this is the right time to open them, but missing the school days a lot. True, I too miss the teachers and friends helping me, clarifying my doubts and supporting me all the time. This online learning is little confusing and stressful, I feel. Really, only depending on this e-learning is going to impact our education. Even there are a lot of poor students who do not have access to laptops and computers. Yes, even it is difficult for small kids to concentrate long time on screen. This is going to affect our eyes too. Yeah, hope government will take a good decision to open the schools with clear instructions of
safety very soon. Hope for the best to come. Okay then, it's getting late. See you again. Bye then, take care. It was a general conversation on online classes. In the exam, you will be provided with a topic in your question to prepare a dialogue. Based on the given topic, you have to create a conversation between the persons. Hope you understood how to write a conversation. Thank you very much for watching this. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.
క్వాంటమ్ నెంబర్స్ సంబంధించిన 4 మార్కుల ప్రశ్న ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం మనము. ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేవి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ను కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇవి 4 రకాలని తెలుసు మనకు. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ n, తో చూస్తాము. నీల్స్ బోర్ అనే సైంటిస్టు ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. నీల్స్ బోర్ చెబుతున్నట్టు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతాయి కాబట్టి ఆ న్యూక్లియస్ కు చుట్టూ ఉన్న ఆర్బిట్స్ కు కొన్ని నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నెంబర్స్ n = 1, n = 2, n = 3 అండ్ n = 4 గా మనం ఇచ్చితే వాటికి నీల్స్ బోరు నేమ్స్ ను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. n = 1 అనే మొదటి ఆర్బిట్ కు k అని, n = 2 అనే సెకండ్ ఆర్బిట్ కి l అని, n = 3 అనే థర్డ్ ఆర్బిట్ పేరు m అని, n = 4 అనే ఆర్బిట్ పేరు n అని చెప్పడం జరిగింది. ఇలాగా ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబరు కక్షల సంఖ్యలో వాటి పేర్లను తెలుపుతుంది. అలాగే ఒక ఆర్బిట్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్ చూస్తాం. ఆ ఆర్బిట్ లో ఉన్న మాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ ను కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే ఫార్ములా 2n². విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ 2n² ఫార్ములా వీ కెన్ ఫైండ్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ వన్ ఆర్బిట్. ఒక కక్షలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే తెలుస్తుంది. అలాగే ఈ నెంబర్ ఉపయోగించి మనము లేదా ఈ పేరు ఉపయోగించి ఆ ఆర్బిట్ యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలిసింది. సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆధారంగా వి గివ్ ఎనర్జీ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. ఒక కక్ష యొక్క శక్తిని మరియు పరిమాణాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. రెండవది చూసినట్లయితే యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్, కోణీయ ద్రవ్యవేగ క్వాంటమ్ నెంబర్ డినోటెడ్ బై l, స్మాల్ l. l = ఫార్ములా n-1. ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సోమర్ఫెల్డ్ అనే సైంటిస్ట్. n వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కనుక ఈ ఫార్ములా ఆధారంగా l కి వాల్యూస్ ను కనుక్కున్నట్లయితే l = 0, l = 1, l = 2, l = 3. ఈ క్వాంటమ్ నెంబరు ఏం చెబుతుందన్నప్పుడు ఒక ఆర్బిట్ లో ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో కనుక్కోవడం పడింది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కునే ప్లేస్ ను ఆర్బిటాల్ అంటాం. కనుక ఈ యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆధారముగా ఆర్బిటాల్స్ ను కనుక్కోవడం పడుతుంది. ఆ ఆర్బిటాల్స్ యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి వేరువేరుగా ఉన్నాయి. s ఆర్బిటాలు, p ఆర్బిటాలు, d ఆర్బిటాలు, f ఆర్బిటాలు. s ఆర్బిటాల్ అనేది స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుందని, s ఆర్బిటాల్ l వాల్యూ 0, p ఆర్బిటాల్ డంబెల్ షేప్ లో ఉంటుంది, p ఆర్బిటాల్ l వాల్యూ 1, d ఆర్బిటాల్ డబుల్ డంబెల్ షేప్ లో ఉంటుంది, d ఆర్బిటాల్ l వాల్యూ 2, f ఆర్బిటాల్ 4 ఫోల్డ్ డంబెల్ ఉంటుంది, దాని l వాల్యూ 3. సో ఇలా యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆధారంగా ఒక ఆర్బిటాల్ యొక్క ఆకృతిని మనము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. దీన్ని ml తో సూచిస్తారు. దీన్ని లాండే అనే సైంటిస్టు కనుక్కోవడం జరిగింది. కనుక్కోవడానికి 2l+1 ఫార్ములాలో l వాల్యూని ఉపయోగించి కనుక్కుంటాం. అంటే l 0 అయినప్పుడు m వాల్యూ 1. ఆ 1 ఎవరు అంటే మొదటి వాల్యూ 0. అది l = 1 అయితే m వాల్యూ 3 అన్నాం. ఆ 3 వాల్యూస్ ఎవరు అంటే -1, 0, +1. l = 2 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ ఎన్ని అంటే 5 ఉంటాయి. ఆ 5 ఎవరు అంటే -2, -1, 0, +1, +2. ఇలాగా l వాల్యూ వాడి m కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో కనుక్కోగలము. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ వాల్యూస్ కూడా రాయటం జరిగింది. అంటే m = 1 అయినప్పుడు దానికి ఉండే వాల్యూ 0, m = 3 అయితే ఆ 3 వాల్యూస్ ఎవరు అంటే -1, 0, +1. m = 5 అయినట్లయితే ఆ 5 వాల్యూస్ ఇవి. ఇదే కౌంటర్ నెంబర్ లో m కు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని కనుక్కుంటతో పాటు రాసిన తర్వాత ఈ m వాల్యూస్ లో మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ కూడా అడగొచ్చు. m = 3 అయినప్పుడు దాంట్లో -1, 0, +1 ఉంటే ఇందులో మాక్సిమం వాల్యూ +1, మినిమం వాల్యూ -1. అలాగే m = 5 అంటే m కి 5 విలువలు ఉంటే 5 రాసిన తర్వాత మరి ఇక్కడ మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ఎవరు అంటే +2 అండ్ -2. సో కనుక m మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఉపయోగించి ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ మనము చెప్పవచ్చు. చివరిగా స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్.
దీన్ని ఉలెన్బెక్ అండ్ గౌడ్ స్మిత్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు కనుక్కోవడం జరిగింది. స్పిన్ క్వాంటం నంబర్ ఎప్పుడు 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక ఆర్బిటాల్లో గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య 2, స్పిన్ క్వాంటం సంఖ్యను ms తో సూచిస్తాము. దీనికి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ 2 వాల్యూస్ యారో మార్క్ మనం పైకి చూపించినట్లయితే దాని వాల్యూ +1/2, యారో మార్క్ కిందకుంటే దాని వాల్యూ -1/2. సో యారో మార్క్ పైకి ఉన్నప్పుడు అర్థము ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతాయి అని, యారో మార్క్ కిందకుంటే ఎలక్ట్రాన్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తెలియజేస్తుంది స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్. అండ్ అకార్డింగ్ టు స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ 2 వాల్యూస్ ఆర్ దే, ఒకటి +1/2, ఇంకొకటి -1/2. కనుక స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ లో 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే మరి ఎప్పుడు కూడా 2 వేరు వేరు వాల్యూస్ ని కలిగి ఉంటుంది, +1/2, -1/2. అనగా ఈ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ లోని 2 వాల్యూస్ చూస్తే వేరు వేరుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒకవేళ ఒక ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కు మీ 4 క్వాంటం సంఖ్యలు సమానంగా ఉండవు. 3 క్వాంటం నెంబర్లు ఈక్వల్ గా ఉన్న స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ అనేది ఎప్పుడు 2 వాల్యూస్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అది వేరుగా ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో మనం విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్తో వచ్చేటువంటి మరికొన్ని వాక్యాలను నేర్చుకుందాం. గతంలో మనం 60 వాక్యాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ 60 నుంచి 80 వరకు వాక్యాలని నేర్చుకుందాం. ఇందులో మొదటిది, నాకు మాట్లాడడానికి ఎవరైనా కావాలి. నాకు మాట్లాడడానికి ఎవరైనా కావాలి. దీని ఇంగ్లీష్లో ఐ నీడ్ సమ్వన్ టు టాక్ విత్. ఐ నీడ్ someone, S-O-M-E, some, O-N-E, one, someone. To talk, T-A-L-K, talk with. I need someone to talk with. నాకు మాట్లాడడానికి ఎవరైనా కావాలి. రెండవది, లెసన్ 10తో ప్రారంభిద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లెసన్ 10. లెట్స్ అంటే లెటర్స్ అని అర్థం. లెట్స్ స్టార్ట్, START, స్టార్ట్ విత్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లెసన్ 10, LESSON, లెసన్ 10, TEN 10. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లెసన్ 10. 10వ పాఠంతో ప్రారంభిద్దాం అంటే లెసన్ 10తో ప్రారంభం చేద్దాం అని చెప్తాం. 63, లెమన్ టీతో ప్రారంభిద్దాం. లెమన్ టీతో ప్రారంభిద్దాం అంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లెమన్ టీ. లెట్స్ అంటే లెటర్స్, లెట్ అజ్ రెండు కలిపి మనం లెట్స్ అంటాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ START, స్టార్ట్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లెమన్ టీ, LEMON, లెమన్, TEA. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లెమన్ టీ. లెమన్ టీతో ప్రారంభిద్దాం. ఆమె అతన్ని కత్తితో చంపింది. ఆమె అతన్ని కత్తితో చంపింది. షీ కిల్డ్ హిమ్ విత్ ఎ నైఫ్. షీ కిల్డ్, KILLED, కిల్డ్. కిల్డ్ అంటే చంపడం, కిల్డ్ చంపిను, చంపింది. షీ కిల్డ్ హిమ్, ఆమె అతన్ని చంపింది. దేంతో? విత్ ఎ నైఫ్, విత్ తో, ఏ నైఫ్, KNIFE, నైఫ్, విత్ ఎ నైఫ్. షీ కిల్డ్ హిమ్ విత్ ఎ నైఫ్, ఆమె అతన్ని కత్తితో చంపింది. ఆమె అతనితో సన్నిహితంగా ఉంటుంది. ఆమె అతనితో సన్నిహితంగా ఉంటుంది. షీ స్టేస్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్. షీ స్టేస్, STAYS, స్టేస్. ఇన్ టచ్, TOUCH, టచ్. విత్ హిమ్, విత్ హిమ్, HIM, హిమ్. షీ స్టేస్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్, ఆమె అతనితో సన్నిహితంగా ఉంటుంది. ఆమె ఇంటి పనిలో బిజీగా ఉంది. ఆమె ఇంటి పనిలో బిజీగా ఉంది. షీ వాజ్ బిజీ విత్ హౌస్ వర్క్. షీ వాజ్ బిజీ, BUSY, బిజీ. షీ వాజ్ బిజీ, ఆమె
చాలా బిజీగా ఉండెను అని అర్థం. వజ్ ఉంది కాబట్టి. ఈజ్ ఉంటే షీ ఈజ్ బిజీ, ఆమె బిజీగా ఉంది ప్రస్తుతం అనమాట. వజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అది పాస్ట్ టెన్స్గా భావించాలి మనం. షీ వాజ్ బిజీ విత్ హౌస్ వర్క్. విత్ హౌస్ వర్క్, HOUS, హౌస్ వర్క్, ఇంటి పనితో ఆమె బిజీగా ఉండెను అని అర్థం దీనికి. షీ వాజ్ బిజీ విత్ హౌస్ వర్క్, ఆమె ఇంటి పనిలో బిజీగా ఉంది. ఆమె అతనితో బోస్టన్కు వెళ్ళింది. ఆమె అతనితో బోస్టన్కు వెళ్ళింది. షీ వెంట్ విత్ హిమ్ టు బోస్టన్. షీ వెంట్, ఆమె వెళ్ళింది. షీ వెంట్ ఎవరితో? విత్ హిమ్. విత్ హిమ్. షీ వెంట్ విత్ హిమ్, ఆమె అతనితో వెళ్ళింది. షీ వెంట్ విత్ హిమ్ ఎక్కడికి? టు బోస్టన్. టు బోస్టన్, BOSTON, బోస్టన్. షీ వెంట్ విత్ హిమ్ టు బోస్టన్, ఆమె అతనితో పాటు బోస్టన్కు వెళ్ళింది. అమ్మాయి భయంతో వణికింది. ద గర్ల్ ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్. ది గర్ల్ ట్రెంబల్డ్. ట్రెంబల్డ్ అంటే వణికింది. ట్రెంబల్డ్, TREMBLED. ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్. ఫియర్ అంటే భయం. ద గర్ల్ ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్, ఆ అమ్మాయి భయంతో వణికింది. ట్రెంబల్డ్ అంటే వణికింది. విత్ ఫియర్, భయంతో. ద గర్ల్ ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్, అమ్మాయి భయంతో వణికింది. మీ విషయం ఏమిటి? మీ సంగతి ఏంటి అంటుంటాం కదా, అలా అనమాట. మీ విషయం ఏమిటి అంటే వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ విత్ యూ. వాట్ ఈస్ ది మ్యాటర్, MATTER, మ్యాటర్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ విత్ యూ, ఇదంతా ఒకటే వాక్యం. వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ విత్ యూ, మీ విషయం ఏంటి, మీ సంగతి ఏంటి. మాతో ఎందుకు విందు చేయకూడదు? వై నాట్ హ్యావ్ డిన్నర్ విత్ అస్. వై నాట్ హ్యావ్ డిన్నర్, HAVE, హ్యావ్. డిన్నర్, DINNER, డిన్నర్. విత్ అస్, USS, మాతో. విత్ అస్, మాతో. డిన్నర్, విందు. వై నాట్ హ్యావ్ డిన్నర్ విత్ అస్. వై నాట్ హ్యావ్ డిన్నర్ విత్ అస్, మాతో ఎందుకు విందు చేయకూడదు. దీన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. డోంట్ షేర్ దిస్ విత్ ఎనీవన్. డోంట్ షేర్, SHARE, షేర్. డోంట్ షేర్ దిస్, విత్ ఎనీవన్. విత్ ఎనీవన్, ఎవరితోనూ. డోంట్ షేర్ దిస్, దీన్ని ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోవద్దు. విత్ ఎనీవన్, దీన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. అతను ఎప్పుడు రైఫిల్తో నడుస్తాడు. హీ ఆల్వేస్ వాక్స్ విత్ ఏ రైఫిల్. అతను. ఆల్వేస్, ALWAYS, ఆల్వేస్, ఎల్లప్పుడు. వాక్స్, WALKS, వాక్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనం వాక్ అనేటువంటి వెర్బ్ పక్కన ఎస్ చేర్చాలి ఎప్పుడు హీ వచ్చినప్పుడు. హీ, షీ, ఇట్ వచ్చినప్పుడు వాక్స్ అని ఉపయోగించాలి. హీ ఆల్వేస్ వాక్స్ విత్ ఎ రైఫిల్. విత్ ఎ రైఫిల్. రైఫిల్తో ఎప్పుడు నడుస్తాడు అంటే అతను ఎప్పుడు రైఫిల్తో నడుస్తాడు. హీ ఆల్వేస్ వాక్స్ విత్ ఎ రైఫిల్. అతను తన సొంత సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తాడు. హీ స్టక్ విత్ హిజ్ ఓన్ థియరీ. హీ స్టక్, STUCK. హీ స్టక్ విత్ హిజ్ ఓన్, OWN, ఓన్. విత్ హిజ్ ఓన్ థియరీ, THEORY, థియరీ. హీ స్టక్ విత్ హిజ్ ఓన్ థియరీ. అతను తన సొంత సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తాడు. అతను త్వరలో రామును కలుస్తాడు.
అతను త్వరలో రామును కలుస్తాడు. హీ విల్ సూన్ క్యాచ్ అప్ విత్ రామ్. హీ విల్ ఇలా రాసేయచ్చు. హీ విల్ సూన్ క్యాచ్ అప్, CATCH, క్యాచ్ అప్, UP అప్, క్యాచ్ అప్ విత్ రామ్, WITH విత్ రామ్. హీ విల్ సూన్ క్యాచ్ అప్ విత్ రామ్. అతను త్వరలో రామును కలుస్తాడు. రెండు చేతులతో పెట్టెను పట్టుకోండి. హోల్డ్ ది బాక్స్ విత్ బోత్ హ్యాండ్స్. హోల్డ్ ది బాక్స్, HOLD, హోల్డ్ ది బాక్స్. హోల్డ్ ది బాక్స్ విత్ బోత్ హ్యాండ్స్. విత్ తో, బోత్ హ్యాండ్స్ రెండు చేతులు, HANDS, బోత్ హ్యాండ్స్. హోల్డ్ ది బాక్స్ పెట్టెని పట్టుకోండి. విత్ బోత్ హ్యాండ్స్ రెండు చేతులతో. హోల్డ్ ది బాక్స్ విత్ బోత్ హ్యాండ్స్ రెండు చేతులతో పెట్టెని పట్టుకోండి. ఆయన సంగీతం నాకు బాగా తెలుసు. ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ హిజ్ మ్యూజిక్. ఐఎమ్ లేదా ఐఆమ్ ఫెమిలియర్, FAMILIAR, ఫెమిలియర్ విత్ హిజ్ మ్యూజిక్. విత్ హిజ్ మ్యూజిక్, HIS, హిజ్ అతని యొక్క మ్యూజిక్, MUSIC. ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ హిజ్ మ్యూజిక్ అంటే ఆయన సంగీతం నాకు బాగా తెలుసు. మీ పేరు నాకు బాగా తెలుసు. మీ పేరు నాకు బాగా తెలుసు. ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ యువర్ నేమ్. ఐ ఆమ్ ఫెమిలియర్, FAMILIAR, ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ యువర్ నేమ్. విత్ యువర్ నేమ్, YOUR, యువర్ నేమ్. యువర్ నేమ్ మీ పేరు. ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ యువర్ నేమ్. మీ పేరు నాకు బాగా తెలుసు. నాకు అతనితో పరిచయం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ అక్వైంటెడ్ విత్ హిమ్. ఐ ఆమ్ నాట్ అక్వైంటెడ్, ACQUAINTED, 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 acquainted with him. With him, HIM, him. I am not acquainted with him. నాకు అతనితో పరిచయం లేదు. నేను ఒక సెకండ్లో మీతో ఉంటాను. నేను ఒక సెకండ్లో మీతో ఉంటాను. ఒక సెకండ్ టైం ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు మనం ఏమంటాం? ఒక సెకండ్లో మీతో ఉంటాను అంటాం. అన్నప్పుడు ఏమనాలి? ఇలాంటి సందర్భంలో ఏమంటాం? ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఇన్ ఏ సెకండ్. ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఇన్ ఏ సెకండ్. ఇన్ ఏ సెకండ్, SECOND. ఒక సెకండ్లో మీతో ఉంటాను. ఒక నిమిషం టైం ఇవ్వండి అని అడుగుతుంటాం కదా, అలాంటి సందర్భంలో ఈ వాక్యాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఇన్ ఏ సెకండ్. ఒక సెకండ్లో మీతో ఉంటాను. దయచేసి మీ కథతో కొనసాగించండి. ప్లీజ్ గో ఆన్ విత్ యువర్ స్టోరీ. ప్లీజ్ గో ఆన్ విత్ యువర్ స్టోరీ. విత్ యువర్ స్టోరీ, మీ కథ. ప్లీజ్ గో ఆన్ విత్ యువర్ స్టోరీ. దయచేసి మీ కథతో కొనసాగించండి. ప్లీజ్ గో ఆన్ విత్ యువర్ స్టోరీ. ఈ విధంగా విత్ అనేటువంటి పదంతో, విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్తో అనేకమైనటువంటి వాక్యాలని చదవడం, రాయడం నేర్చుకున్నాం. ఈ విధంగా మాట్లాడడం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ వీడియోలో మనం విత్, WITH, విత్
విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్తో వచ్చేటువంటి కొన్ని వాక్యాలని నేర్చుకుందాం. గతంలో మనం 40 వాక్యాలు నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు 41 నుంచి 60 వరకు నేర్చుకుందాం. ఇందులో మొదటి వాక్యం 41వది. మీ అభిప్రాయంతో నేను అంగీకరిస్తున్నాను లేదా ఏకీభవిస్తున్నాను. మీ అభిప్రాయంతో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను అని అర్థం అనమాట. అంగీకరిస్తున్నానని ఇచ్చారు, రెండింటికి ఒకటే అర్థం. ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ ఒపీనియన్. ఐ అగ్రీ, AGREE, అగ్రీ విత్, విత్ అంటే తో అని అర్థం. యువర్ ఒపీనియన్, యువర్, YOUR, యువర్, ఒపీనియన్, OPINION, ఒపీనియన్. ఒపీనియన్ అంటే అభిప్రాయం. ఐ అగ్రీ, నేను అంగీకరిస్తాను. దేంతో? విత్, తో. యువర్ ఒపీనియన్, మీ అభిప్రాయంతో నేను ఏకీభవిస్తాను, అంగీకరిస్తాను. అగ్రీ అంటే అంగీకరించడం. ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ ఒపీనియన్, మీ అభిప్రాయంతో నేను ఏకీభవిస్తాను లేదా అంగీకరిస్తాను. తర్వాత నేను మీతో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను. నీతో అని కానీ మీతో అని కానీ ఉపయోగించవచ్చు. ఇక్కడ నేను నీతో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాల్సి వచ్చినా, నేను మీతో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాల్సి వచ్చినా మనం ఏమంటామంటే ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్ యూ. ఐ వాంట్, WANT, ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్, TRAVEL, ట్రావెల్ విత్ యూ, WITH, విత్ యూ. ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్, నేను ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను. ఎవరితో? విత్ యూ, నీతో లేదా మీతో. నేను మీతో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను, నేను నీతో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను. ఎలా అయినా అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు. ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్ యూ. ఇక్కడ యూకి బదులుగా దెమ్, THEM, దెమ్ అన్నాం అనుకోండి. దాని అర్థం ఏంటి? ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్ దెమ్. యూకి బదులుగా దెమ్ రాసాం అనుకుందాం, వారితో. ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్ దెమ్, నేను వారితో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను అని అర్థం అనమాట. అలాగే ఇక్కడ యూకి బదులుగా విత్ హెర్ అన్నాం అనుకోండి. ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్ హెర్, ఆమెతో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాను నేను అని అర్థం. తర్వాతది నేను ఫ్లూతో మంచం మీద ఉన్నాను. ఇక్కడ ఐ వాజ్ ఇన్ బెడ్ విత్ ది ఫ్లూ అని ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఫ్లూతో మంచం మీద ఉన్నాను అంటే ఫ్లూ అనేది ఒక జ్వరం. నేను ఫ్లూ అనేటువంటి జ్వరంతో మంచం మీద ఉన్నాను, ఉంటిని అని అర్థం. వజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వాజ్ ఇన్ బెడ్, ఐ వాజ్ ఇన్ బెడ్, ఇన్ బెడ్, BED, బెడ్. ఐ వాజ్ ఇన్ బెడ్ విత్ ది ఫ్లూ, విత్ ది ఫ్లూ, THE ఫ్లూ, FLU, ఫ్లూ. నేను ఫ్లూతో మంచం మీద ఉంటిని అని అర్థం అనమాట. గతంలో జరిగినటువంటి ఒక యాక్టివిటీ. ఐ వాజ్ ఇన్ బెడ్ విత్ ది ఫ్లూ, నేను ఫ్లూతో మంచం మీద ఉంటిని. ఉన్నాను అంటే ఇక్కడ ఐఆమ్ ఉపయోగించాలి. ప్రస్తుతం ఉన్నాను అని అర్థం. ఐఆమ్, వాజ్ తీసేసి మనం ఏమని రాయాలి? ఐఆమ్ ఇన్ బెడ్ విత్ ది ఫ్లూ అంటే ఇప్పుడు మంచం మీద జ్వరంతో ఉన్నాను అని చెప్పడం అనమాట. ఐ వాజ్ అన్నాం ఇక్కడ వాక్యంలో. ఐ వాజ్ ఇన్ బెడ్, ఉంటిని అని అర్థం. మంచం మీద ఉంటిని. దేంతో? ఫ్లూతో. ఫ్లూ అనేటువంటి జ్వరంతో. అలా అర్థం చేసుకోవాలి. నేను నా ఇంటి పనిలో బిజీగా ఉన్నాను. నేను నా ఇంటి పనిలో బిజీగా ఉన్నాను. 44. ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై హోంవర్క్. ఐఎమ్ అంటే చెప్పుకున్నాం. ఐఆమ్ అని అర్థం. ఐఎమ్ బిజీ, BUSY. నేను బిజీగా ఉన్నాను, ఐఎమ్ బిజీ. అక్కడితో ఒక వాక్యం అయిపోయింది. దేంతో? విత్. ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై అంటే నా హోంవర్క్, HOME, హోమ్, వర్క్ పని, WORK, వర్క్. ఇదంతా ఒకటే వాక్యం, ఒకే లైన్లో రాయాలి, చదవాలి. ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై హోంవర్క్. హోంవర్క్ అంటే ఇంటి పని. మై హోంవర్క్, నా ఇంటి పని. విత్, తో. ఐఎమ్ బిజీ, నేను బిజీగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై హోంవర్క్, నేను నా ఇంటి పనిలో బిజీగా ఉన్నాను అని అర్థం. తర్వాత హరి అతని పట్ల సానుభూతి వ్యక్తం చేశాడు. హరి అతని పట్ల సానుభూతి వ్యక్తం చేశాడు. హరి సింపథైజ్డ్ విత్ హిమ్. హరి, HARI, హరి. సింపతి అంటాం కదా, సానుభూతి. సింపథైజ్డ్, SYMPATHIZED. సింపథైజ్డ్ విత్ హిమ్, విత్ హిమ్.
విత్ హిమ్ అంటే ఇక్కడ అతనితో అని తీసుకోకూడదు అనమాట. హరి సింపథైజ్డ్ విత్ హిమ్. హరి అతని పట్ల సానుభూతి వ్యక్తం చేశాడు అని అర్థం తీసుకోవాలి. 46. ఆమె అతనితో జీవించదు. ఆమె అతనితో జీవించదు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్తాం, షీ డజంట్ లివ్ విత్ హిమ్. షీ డజంట్ లివ్. షీ డజ్ నాట్, DOESNT మధ్యలో ఇలా రాయాలి. రాస్తే ఏమంటాం, దీన్ని ఏమని చదవాలి, షీ డజ్ నాట్. దీన్ని రాసేటప్పుడు ఇలా రాస్తాం, చదివేటప్పుడు షీ డజంట్. డజంట్ అంటే డజ్ నాట్ అని అర్థం. షీ డజ్ నాట్ లివ్ విత్ హిమ్. లివ్, LIVE, లివ్. షీ డజ్ నాట్ లివ్, ఇక్కడతో వాక్యం అయిపోయినట్టు. కానీ దాన్ని పొడిగిస్తే షీ డజ్ నాట్ లివ్ విత్ హిమ్. విత్ హిమ్, విత్ హిమ్ అతనితో. షీ డజ్ నాట్ లివ్, ఆమె నివసించదు అని అర్థం. ఆమె అతనితో జీవించదు, నివసించదు, అలా అయినా చెప్పచ్చు. షీ డజ్ నాట్ లివ్ విత్ హిమ్. హిమ్ తీసేసి హెర్ పెట్టచ్చు, ఉపయోగించవచ్చు హెర్ అనే పదం. అప్పుడేమవుతుంది వాక్యం, షీ డజ్ నాట్ లివ్ విత్ హెర్. ఆమె ఆమెతో జీవించదు. ఇక్కడ హెర్ అంటే వేరే వ్యక్తిగా భావించాలన్నమాట. ఆమె వేరే ఆమెతో జీవించదు అని చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు మనం షీ డజ్ నాట్ లివ్ విత్ హెర్ అనొచ్చు. లేదా ఇక్కడ దెమ్ అని అనుకోండి, THEM దెమ్ అని రాసామనుకోండి, షీ డజ్ నాట్ లివ్ విత్ దెమ్. ఆమె వారితో నివసించదు, జీవించదు అని చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు దెమ్ ఉపయోగించవచ్చు. 47. ఆమె అతనితో ప్రేమలో పడింది. ఆమె అతనితో ప్రేమలో పడింది. దీని ఏమని చెప్తాం, షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్. షీ ఫెల్, షీ ఫెల్, FELL ఫెల్. షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్, ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్. విత్ హిమ్, HIM హిమ్. షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్. ఆమె అతనితో ప్రేమలో పడింది. ఆమె అతన్ని సుత్తితో కొట్టింది. ఆమె అతన్ని సుత్తితో కొట్టింది. 48. షీ హిట్ హిమ్ విత్ ఎ హ్యామర్. షీ హిట్, షీ హిట్, హిట్ అంటే కొట్టడం. షీ హిట్ హిమ్. ఆమె అతన్ని కొట్టింది అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు షీ హిట్ హిమ్ అంటాం. షీ హిట్ హిమ్, షీ హిట్ హిమ్. దేంతో, విత్ ఏ హ్యామర్. విత్, తో, విత్ ఏ హ్యామర్, HAMMER. హ్యామర్ అంటే సుత్తి, హ్యామర్ అంటే సుత్తి. ఏ హ్యామర్, ఒక సుత్తి. విత్ ఏ హ్యామర్, సుత్తితో. షీ హిట్ హిమ్, ఆమె అతన్ని కొట్టింది. షీ హిట్ హిమ్ విత్ ఏ హ్యామర్, ఆమె సుత్తితో అతన్ని కొట్టింది. 49. మీరు దాన్ని దేనితో తెచ్చారు. మీరు దాన్ని దేనితో తెచ్చారు. 49. వాట్ డిడ్ యూ ఓపెన్ ఇట్ విత్. వాట్ డిడ్ యూ, వాట్ డిడ్ యూ, వాట్ డిడ్ యూ ఓపెన్ ఇట్, ఓపెన్ ఇట్, ఓపెన్ ఇట్ విత్. ప్రశ్న, వాట్ డిడ్ యూ ఓపెన్ ఇట్ విత్. మీరు దాన్ని దేంతో తెచ్చారు. నెక్స్ట్ వన్, నేను మీతో ఒక మాట చెప్పగలనా. నేను మీతో ఒక మాట చెప్పచ్చా అని అర్థం అనమాట. 50. కెన్ ఐ హ్యావ్ ఏ వర్డ్ విత్ యూ. కెన్ ఐ హ్యావ్, కెన్ ఐ హ్యావ్ ఏ వర్డ్, WORD వర్డ్, ఒక మాట అని అర్థం అనమాట. వర్డ్ అంటే పదం, మాట అనేటువంటి అర్థం కూడా తీసుకోవచ్చు. కెన్ ఐ హ్యావ్ ఏ వర్డ్ విత్ యూ, WITH విత్ యూ. దీని అర్థం ఏంటి, నేను మీతో ఒక మాట చెప్పచ్చా, చెప్పగలనా అంటే అర్థం ఏంటి, చెప్పచ్చా అని అర్థం అనమాట. కెన్ ఐ హ్యావ్ ఏ వర్డ్ విత్ యూ, నేను మీతో ఒక మాట చెప్పచ్చా. తర్వాత అతను డబ్బుతో పారిపోయాడు. అతను డబ్బుతో పారిపోయాడు. 51. హీ ర్యాన్ అవే విత్ ది మనీ. హీ ర్యాన్ అవే, హీ ర్యాన్, RAN ర్యాన్, పరిగెత్తును. రన్ అంటే పరిగెత్తు, ర్యాన్ అంటే పరిగెత్తును. V2 వెర్బ్ ఫామ్ 2 అనమాట. ఇది సెకండ్ వెర్బ్ ఫామ్. హీ ర్యాన్ అవే, AWAY. హీ ర్యాన్ అవే విత్ ది మనీ, విత్ ది మనీ, MONEY మనీ. మనీ అంటే డబ్బు.
హీ ర్యాన్ అవే, అతను పారిపోయాడు. దేంతో? విత్ ది మనీ. హీ ర్యాన్ అవే విత్ ది మనీ. అతను డబ్బుతో పారిపోయాడు. అతను డబ్బుతో పారిపోయాడు. నేను అతనితో మాట్లాడడం ఆనందించాను. అంటే అతనితో మాట్లాడడం నాకు ఆనందం కలిగించింది అని అర్థం అనమాట. 52. ఐ ఎంజాయ్డ్ టాకింగ్ విత్ హిమ్. ఐ ఎంజాయ్డ్, ENJOYED. ఎంజాయ్ అంటే ఆనందించడం. ఎంజాయ్డ్ ఆనందించాను, పాస్ట్ టెన్స్. టాకింగ్, TALKING, టాకింగ్. టాకింగ్ అనకూడదు దీన్ని. ఐ ఎంజాయ్డ్ టాకింగ్ విత్ హిమ్. విత్ హిమ్. ఐ ఎంజాయ్ టాకింగ్, నేను మాట్లాడడం ఇష్టపడ్డాను. దేంతో? విత్ హిమ్, అతనితో. నేను అతనితో మాట్లాడడాన్ని ఆనందించాను అని చెప్పడం. 53. నా పని పట్ల నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను. నా పని పట్ల నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై వర్క్. ఐఎమ్ అంటే చెప్పుకున్నాం. ఐ ఆమ్ అని అర్థం. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్, SATIS, సాటిస్, FIED. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్, నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను. విత్ మై వర్క్, విత్ మై వర్క్. మై వర్క్ అంటే నా పని. వర్క్ అంటే పని, మై వర్క్ నా పని. విత్ మై వర్క్, నా పనితో. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్, నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను. నా పని పట్ల నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై వర్క్. ఫుల్ స్టాప్. వాక్యం పూర్తయితే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. హరిణి నాతో ఏకీభవించదు. 54. హరిణి డస్ నాట్ అగ్రీ విత్ మీ. హరిణి డస్ నాట్, DOES, డజ్, NT, డజంట్ అని కూడా రాయొచ్చు. హరిణి డజంట్ అగ్రీ, AGREE, అగ్రీ విత్ మీ. విత్ మీ. హరిణి డస్ నాట్ అగ్రీ విత్ మీ. హరిణి నాతో ఏకీభవించదు, అంగీకరించదు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలా చెప్పచ్చు. హరిణి డస్ నాట్ అగ్రీ విత్ మీ. హరిణి నాతో ఏకీభవించదు. మీ తీసి హిమ్ పెట్టామనుకుందాం, HIM, హిమ్. హరిణి డస్ నాట్ అగ్రీ విత్ హిమ్. హరిణి అతనితో ఏకీభవించదు. హిమ్కి బదులుగా మళ్ళీ దెమ్ పెట్టామనుకుందాం, THEM, దెమ్ అని రాస్తే హరిణి డస్ నాట్ అగ్రీ విత్ దెమ్. హరిణి వారితో ఏకీభవించదు అని సందర్భాన్ని బట్టి వాక్యాన్ని మార్చుకోవచ్చు. తర్వాత వరుణ్ జ్వరంతో మంచంలో ఉన్నాడు. వరుణ్ జ్వరంతో మంచంలో ఉన్నాడు. 55. ఏమని చెప్పాలి? వరుణ్ ఈజ్ ఇన్ ది బెడ్. వరుణ్ ఈజ్ ఇన్ బెడ్ విత్ ఏ ఫీవర్. వరుణ్ ఈజ్ ఇన్ బెడ్. వరుణ్ ఈజ్ ఇన్ బెడ్. వరుణ్ మంచం మీద ఉన్నాడు. దేంతో? విత్ ఎ ఫీవర్. విత్ ఎ ఫీవర్, FEVER. ఫీవర్ అంటే జ్వరం. వరుణ్ ఈజ్ ఇన్ బెడ్ విత్ ఎ ఫీవర్. వరుణ్ జ్వరంతో మంచంలో ఉన్నాడు. 56. మీరు అతనిపై ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారు? మీరు అతనిపై ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారు? వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ హిమ్? వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ, ANGRY. యాంగ్రీ అంటే కోపం. వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ హిమ్? విత్ హిమ్, HIM, హిమ్. వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ హిమ్? క్వశ్చన్ మార్క్. వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ హిమ్? మీరు అతని పట్ల లేదా అతనిపై ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారు? హిమ్ తీసి దెమ్ పెట్టామనుకుందాం. మీరు వారిపై ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారు? వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ దెమ్. దెమ్ తీసి హెర్ పెట్టామనుకుందాం, HER, హెర్. వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ హెర్? మీరు ఆమెపై ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారు? అలా సందర్భాన్ని బట్టి మార్చుకోవచ్చు. 57. బాల్ పాయింట్ పెన్తో రాయండి. బాల్ పాయింట్ పెన్తో రాయండి. రైట్ విత్ ఏ బాల్ పాయింట్ పెన్. రైట్, రాయి లేదా రాయండి. దేంతో రాయాలి? విత్ ఏ బాల్ పాయింట్ పెన్. BALL, బాల్ పాయింట్, POINT, బాల్ పాయింట్ పెన్. రైట్ విత్ ఏ బాల్ పాయింట్ పెన్. బాల్ పాయింట్ పెన్తో రాయండి. బాల్ పెన్తో అంటాం మనం సింపుల్గా. దాంతో రాయండి అని అర్థం. పెన్నుకి బదులుగా పెన్సిల్ అని రాసామనుకోండి, పెన్సిల్తో రాయండి అని అర్థం. రైట్ విత్ ఏ పెన్సిల్. రైట్ విత్ ఏ పెన్సిల్. విత్
ఏ పెన్సిల్, PENCIL, పెన్సిల్. రైట్ విత్ ఏ పెన్సిల్, పెన్సిల్తో రాయండి. ఈ విధంగా ఆ పదాన్ని మారిస్తే అర్థం మారిపోతుంది. 58 మీరు కాగితంతో పూర్తి చేశారా అంటే అర్థం ఏంటి? మీరు కాగితంతో పూర్తి చేశారా అని అడగవలసి వచ్చినప్పుడు ఆర్ యు డన్ విత్ ది పేపర్, ఆర్ యు డన్, ఆర్ యు డన్ చేశారా, విత్ ది పేపర్, విత్ ది పేపర్, PAPER పేపర్. అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇది ప్రశ్న. అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ వాక్యం అడగవలసి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా అడగాలి. ఆర్ యు డన్ విత్ ది పేపర్, మీరు కాగితంతో పూర్తి చేశారా, పేపర్తో పూర్తి చేశారా? అతను తన కొడుకుతో గాలిపటం ఎగరేశాడు. ఎగరేశాడు పాస్ట్ టెన్స్. అతను తన కొడుకుతో గాలిపటం ఎగరేశాడు. 59 హీ ఫ్లూ ఏ కైట్, హీ హెచ్ఈ ఫ్లూ, FLEW ఫ్లూ ఎగరేయడం, ఎగరేసెను. ఏ కైట్ ఒక గాలిపటం. హీ ఫ్లూ ఏ కైట్ అతను గాలిపటం ఎగరేశాడు. ఎవరితో? విత్ హిజ్ సన్, విత్ హిజ్ సన్. హిజ్ సన్ అతని కుమారుడు, అయితే అతని కొడుకు, అతని కొడుకుతో, విత్ హిజ్ సన్. హీ ఫ్లూ ఏ కైట్ విత్ హిజ్ సన్, అతను తన కొడుకుతో గాలిపటం ఎగరేశాడు. చివరిది నేను మీతో ఖచ్చితంగా అంగీకరిస్తున్నాను. 60 ఐ అగ్రీ విత్ యూ అబ్జల్యూట్లీ, ఐ అగ్రీ నేను అంగీకరిస్తున్నాను, ఐ అగ్రీ విత్ యూ, విత్ యూ, అబ్జల్యూట్లీ, అబ్జల్యూట్లీ, ABSOLUTELY అబ్జల్యూట్లీ ఖచ్చితంగా, సంపూర్ణంగా. ఐ అగ్రీ విత్ యూ అబ్జల్యూట్లీ పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను మీతో, మీరు చెప్పిన దాంతో. ఐ అగ్రీ విత్ యూ అబ్జల్యూట్లీ, అబ్జల్యూట్లీకి ముందు పెట్టి కూడా చెప్పచ్చు. అబ్జల్యూట్లీ ఐ అగ్రీ విత్ యూ, అబ్జల్యూట్లీ ఐ అగ్రీ విత్ యూ నేను ఖచ్చితంగా మీతో అంగీకరిస్తున్నాను. ఐ అగ్రీ విత్ యూ అబ్జల్యూట్లీ ఎలా అయినా చెప్పచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్తో అనేకమైనటువంటి వాక్యాల్ని మనం మాట్లాడవచ్చు. ఈ వీడియోలో మనం విత్, WITH, విత్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్తో వచ్చేటువంటి కొన్ని వాక్యాల్ని చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం నేర్చుకుందాం. గతంలో మనం 23 వాక్యాలు నేర్చుకున్నాం. 24వ వాక్యం నేను అతనితో ఏకీభవించను, నేను అతనితో ఏకీభవించను, ఏకీభవించను, నేను అతనితో ఏకీభవించను అంటే అతను చెప్పిన దాన్ని నేను అంగీకరించను అని అర్థం. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ హిమ్, నేను డోంట్ అగ్రీ, DONT డోంట్. డోంట్ అంటే గతంలో చెప్పుకున్నాం, డూ నాట్ అని అర్థం, DONOT నాట్. డూ నాట్నే మనం డోంట్ అని రాస్తాం, డోంట్ అని పలుకుతాం. ఐ డోంట్ అగ్రీ, AGREE అగ్రీ అంటే అంగీకరించడం, ఏకీభవించడం. ఐ డోంట్ అగ్రీ నేను అంగీకరించను లేదా నేను ఏకీభవించను. ఎవరితో? అతనితో. విత్ హిమ్, HIM హిమ్. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ హిమ్ నేను అతనితో ఏకీభవించను, అతనితో అంగీకరించను, అతను చెప్పిన దాన్ని ఒప్పుకోను అని అర్థం. తర్వాత 25వ వాక్యం నేను మీతో ఏకీభవించను, నేను నీతో లేదా మీతో, నీతో లేదా మీతో ఏకీభవించను అని అనవలసి వచ్చినప్పుడు మనం ఏమనాలి? ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ, ఐ డోంట్ అగ్రీ నేను అంగీకరించను, నేను ఏకీభవించను అని అర్థం. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ నీతో లేదా మీతో.
నేను మీతో అంగీకరించను లేదా నేను నీతో అంగీకరించను, ఏకీభవించను అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ, ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ అని అంటాం. 26వది నేను దీనితో ప్రారంభిస్తాను, నేను దీనితో ప్రారంభిస్తాను, దీనితో ప్రారంభిస్తాను, ప్రారంభిస్తాను, నేను దీంతో ప్రారంభిస్తాను. ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్, ఐ విల్ స్టార్ట్, START, ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్, విత్ దిస్, దీంతో, దిస్ అంటే ఇది కదా అంచేత విత్ దిస్ అన్నప్పుడు దీనితో స్టార్ట్ ప్రారంభిస్తాను. ఐ విల్ అంటే ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో జరగబోయినట్టుగా చెప్పినప్పుడు ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్, భవిష్యత్తులో చేసేటువంటి పనిని ఇక్కడ చెప్తున్నట్టుగా ఉంచండి. ఐ షాల్ ఆర్ ఐ విల్, ఐ షాల్ అనొచ్చు, ఐ విల్ అనొచ్చు. ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్, నేను దీంతో ప్రారంభిస్తాను. ఐ విల్ అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను, ఐ షాల్ అంటే చేస్తాను, చేయడానికి అవకాశం ఉందని అర్థం. నేను దీనితో ప్రారంభిస్తాను, ఐ షాల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ లేదా ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. అదే వర్తమాన కాలంలో చెప్పాల్సి వస్తే ఐ స్టార్ట్ అని చెప్పేస్తాం డైరెక్ట్గా. ఐ స్టార్ట్ విత్ దిస్, ఇప్పుడు కొద్ది క్షణాల్లో జరగబోతుంటే కనుక ఐ స్టార్ట్ విత్ దిస్, వర్తమానంలో జరగబోతుంటే ఐ స్టార్ట్ విత్ దిస్, నేను దీంతో ప్రారంభిస్తాను అంటే ఇప్పుడే జరిగిపోతుంది అనమాట. ఇది భవిష్యత్తులో జరుగుతుంది. ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్, నేను దీంతో ప్రారంభిస్తాను. వాక్యం ఒకటే తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో టైంని బట్టి మారిపోతుంది. 27వది ఆమె భయంతో వణికింది, ఆమె భయంతో వణికింది, భయంతో వణికింది, వణికింది, ఆమె భయంతో వణికింది. షీ ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్, షీ ఆమె, ట్రెంబల్డ్ TREMBLED, ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్, విత్ ఫియర్ FEAR, ఫియర్, ఫియర్ అంటే భయం, వణికింది. ట్రెంబల్డ్, ట్రెంబల్ వణుకుట, ట్రెంబల్డ్ వణికింది. షీ ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్, ఆమె భయంతో వణికింది. షీకి బదులుగా హీ పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది అప్పుడు? హీ ట్రెంబల్డ్ విత్ ఫియర్, అతను భయంతో వణికాడు అని రావాలి. ట్రెంబల్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ ది వెర్బ్, జరిగిపోయినటువంటి పనిని తెలియజేస్తుంది అనమాట ఇది ఈ వాక్యం. నేను ఆమె ప్రేమలో పడ్డాను, నేను ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డాను, ప్రేమలో పడ్డాను. ఈ వాక్యాన్ని ఎలా చెప్తాం? ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ హర్, ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ హెర్, HER, హెర్. ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ హెర్, నేను ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డాను. 29 నేను ఆమెతో స్నేహం చేశాను, నేను ఆమెతో స్నేహం చేశాను, నేను ఆమెతో స్నేహం చేశాను, స్నేహం చేశాను, జరిగిపోయినటువంటి ఒక పని. ఐ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ హెర్, ఐ మేడ్ MADE, ఐ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ FRIENDS, ఐ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ హెర్, ఆమెతో స్నేహం చేశాను. మేక్ చేయడం, ఇక్కడ మేడ్ చేశాను, ఐ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ హెర్. దయచేసి పెన్నుతో రాయండి, దయచేసి పెన్నుతో రాయండి, పెన్నుతో రాయండి. రాయండి అని రాసేవాళ్ళం, అది పోయింది, రాయండి అంటున్నారు ఇప్పుడు. దయచేసి పెన్తో రాయండి. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? ప్లీజ్ రైట్ విత్ ఎ పెన్, ప్లీజ్ PLES, ప్లీజ్ రైట్, దయచేసి రాయండి, రాయి. లేదంటే ప్లీజ్ రైట్ విత్ ఎ పెన్, విత్ తో
ఏ పెన్, పిఎన్ పెన్. ప్లీజ్ రైట్ విత్ ఎ పెన్. దయచేసి